ونصلي على رسولك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله. نبی اکرم محتشم مجسم شاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف رحیم یا حمد احمد بمیم یا حمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ساتھ بات کریں تحقیقاری کے ساتھ محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ دھول دھول کر دروشی کریں. صلی اللہ علیہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر غم یدی ساحل بالا
شفاعت جاوے جہانے ہی آسمت جمیع انسانے ہی سامعین محترم، کیونکہ رمضان شریف اما گزرا، صحابہ کرام رویا کرتے تھے جب رمضان شریف کے 3-4 روزے رہ جایا کرتے تھے، خاص طور پر سطح سے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ستائیسویں کے دن شام کے وقت کسی نے نکاح کروا دیا ہے، اگر محرم تو نہیں ہے، اچھا مقرر دن ہے، اعلیٰ دن ہے، اچھا دن ہے، برکت والا دن ہے، اگر اچھے دن میں کوئی ایسا کام کیا جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بے شک محرموں میں نہیں کرنا چاہیے، لوگ تو 10 11 9 محرم کو شادی کیے پھرتے ہیں، وہ جو پھڑکنے ہیں ان سے تم پوچھنے نہیں کیا، ہمارے پاس آ گئے ہو جی فلانے کی شادی، وہ مقرب دن ہے، اعلیٰ دن ہے، 27ویں اس میں عبادت کرنی چاہیے اور نفلی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی تو سنت رسول ہے۔ بے شک عقد اگر عقد ہو گیا تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ ثواب ہو گیا، بے شک پھر وہ خاموش ہوا۔ دیکھو نا کیسے لوگ، دماغ ان کے کیسے ہیں، محرم میں کسی اعتراض نہیں ہے، یہ اگر 27ویں آ گئی تو برکت ہی ہے نا، جب 27ویں خاص طور پر آتی تو صحابہ کرام ٹسکیاں لے کر روتے، اور جیسے بچہ نہیں روتا ویسے رویا کرتے، یعنی کہ ایسی آواز نکلتی جیسے درد والی ہے، اور گر گراتے اور زاروں قطار روتے آنسو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ یہ اشکبار ہو کیوں رو رہے ہو؟ التیا کا ہم سے رمضان شریف چلا گیا، ہم سے رمضان شریف جا رہا ہے، روتے تھے صحابہ، اب تو روتے ہیں اللہ کے یادے کوئی کہ یہ آ جائے کہ اللہ 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 کر کے یا اللہ چلا جاوے چلا جاوے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، گردنے کشر کسرا کے جھکانے والے، عبادتگار بھی تھے، جنگجو بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، عقیدت مندی بھی تھے، اور مضبوط ایمان والے بھی تھے، ہیں اب بھی اللہ ماشا کوئی کسی نے 30 پورے روزے رکھے ہیں، زیادہ تر نہیں رکھے، کسی نے اشک بار ہوا ہے، درد میں آیا، سارے نہیں ہوئے بلکہ چند ہوئے ہیں، جیسے کہ 100 میں سے 5 لگا لو، 1000 میں سے 10 لگا لو، جیسے کہ لاکھ میں سے 100 لگا لو، اس طرح چند لوگ اشک بار ہوئے ہوں گے، تو وگرنہ کوئی نہیں، وہ یہی کہتے رہے کہ چلو جان چھوٹی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان شریف برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا ماہ گزر گیا، اب ایک ایسا ماہ آیا، وہ ماہ برکت والا ماہ، وہ ماہ فضیلت والا ماہ، وہ ماہ مکرم ہے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو نہ اذان آتی، سرکار نہ ہوتے نہ تکبیر آتی، سرکار نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، سرکار نہ ہوتے نہ تشہد ہوتی، سرکار نہ ہوتے تو نہ جماعت ہوتی، سرکار نہ ہوتے تو نہ رمضان ہوتا، سرکار نہ ہوتے تو نہ درود ہوتا، سرکار نہ ہوتے تو نہ حج ہوتی، سرکار نہ ہوتے تو نہ
کلمہ ہوتا، سرکار نہ ہوتے تو نہ درود ہوتا، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ ہوتی۔ سرکار تشریف لائے ہیں تو ہر چیز آئی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے کہ اذان میں سرکار کا نام، تکبیر میں سرکار کا نام، تشہد میں سرکار کا نام، قرآن میں سرکار کا نام، عرش معلیٰ پہ احمد سرکار کا نام، تحت اشراط میں محمود سرکار کا نام، محمد سرکار کا نام، کلمے میں سرکار کا نام، قرآن میں سرکار کا نام، عرش معلیٰ پہ سرکار کا نام، ہر ایمان والے کے دل پہ سرکار کا نام، ہر طرف سے سرکار، اور کلمے میں اور حج میں، زکاتوں میں، ہر درود میں، نفلی فرضی عبادت میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس ماہ سرکار تشریف لائے ہیں وہ ہمارے لیے معتبر، محترم اور مکرم ہونا چاہیے۔ دوسروں کو ہم نہ مانیں، وہ جو ماہ ہے جس ماہ میں، یاد رکھو اگر سرکار نہ ہوتے تو نہ ابو بکر صدیق ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو نہ عمر ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو نہ عثمان ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو حیدر کرار ہوتے رضی اللہ عنہما، نہ سرکار ہوتے تو حسن مصطفیٰ ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو امام علی مقام امام حسین پاک ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو پنجتن پاک ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو نہ 12 امام ہوتے، نہ سرکار ہوتے تو نہ ہی 1,23,999 نبی مرسل رسول آتے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو نہ ہی وہ معصوم آتے، سرکار نہ ہوتے تو نہ خاص و عام ہوتا، سرکار نہ ہوتے تو نہ ہی ولی ہوتے، سرکار نہ ہوتے نہ مشرق اور شمال کے لوگ، سرکار نہ ہوتے نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا۔ واہ۔ سرکار تشریف لائے ہیں تو ہر چیز آئی، اس لیے ہمارے لیے جو معتبر ماں ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ سرکار تشریف لائے تو پرند آئے، سرکار آئے تو پرند آئے، سرکار آئے تو درخت آئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، قرآن حق ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہاں اے میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بھیجتا، آپ کو نہ بناتا تو میں پوری دنیا ہی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کے لیے ہر چیز بنائی ہے تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اگر ہر چیز ہے تو سرکار کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم رزق چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق کی غلامی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، انا مزید الصدق و صدق البابھا۔ اگر تم عدل چاہتے ہو تو عمر فاروق کی غلامی کرنی پڑے گی، کیونکہ انا حضور کا فرمان ہے، انا مزید العدل و عمر البابھا۔ حضور اگر تم حیا چاہتے ہو تو عثمان غنی کی محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک ہے، انا مزید الحیا و عثمان البابھا۔ اگر تم ظاہری باطنی علم چاہتے ہو تو حیدر کرار کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور کا فرمان علی شان ہے، انا مزید العلم و علی البابھا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نرمی چاہتے ہو تو حسن مصطفیٰ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، انا مزید الحلم و حسن البابھا۔ اگر تم صبر چاہتے ہو، امام علی مقام کے سامنے پیچھے آگے پیچھے چکر لگا کر طواف کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی محبت اپنے سینے میں رکھنی ہوگی، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہوگی، تو سرکار کا فرمان ہے، انا مزید صبر و حسین البابھا۔ سبحان اللہ۔ بس صبر کا شہر، اس کا دروازہ امام علی مقام امام حسین پاک ہے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقام مقام تو حضور نے دیے ہیں، بے شک۔ بلیوں کو، کلندروں کو، مجذوبوں کو، پیروں کو، اور غوثوں کو، غوث دوراں، غوث وراں، کلندر ہو چاہے وہ والی دوراں ہو، سب نے مقام تو سرکار نے دیا ہے، تو جس نے مقام دیا ہے ان کی محبت رکھو، ہر چیز آ گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ ماہ کون سا ہونا چاہیے؟ جس ماہ میں سرکار تشریف لائے اس ماہ کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول یعنی کہ ربیع النور، نور کا ماہ۔ جو نور کا ماہ ہو
یہ مہینہ ہی نور دا ہے کیونکہ سرکار واہ۔ ہے اس کا فرشتے نور آنے ہیں واہ واہ وہ مہینہ ہی نور دا تے جڑا مہینہ نور ہوے تے حضور دی کی شان ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ یہ ماہ کو ربیع النور کا لقب دیا گیا سائن اعظم پاک زندہ باد 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 جس ماہ اس مہینے کو اللہ پاک نے نور کا لقب دے دیا ربیع النور یہ نور کا ماہ ہے اس کو مانتے ہیں ہر مسلک کوئی دیوبند ہو کوئی اہل حدیث ہو کوئی فرقہ جعفری ہو کوئی سنت الجماعت ہو وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ ربیع النور کا ماہ ہے بے شک نور کے مہینے کو مان رہے ہو نور والے کو کیوں نہیں مان رہے سبحان اللہ جس کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ یہ ماہ نور والا بن گیا ہے بے شک اللہ فرمایا میرے محبوب اگر آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دشمن نہیں بلکہ میرا دشمن ہے جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا مخالف نہیں وہ میرا مخالف ہے بے شک جو آپ کا عاشق ہے وہ میرا عاشق ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی پھر واہ 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 یار سے بندہ دیکھے نا پتہ کیا نا یار کو بڑا سونا لگتا ہے بے شک اصل تو آپ خود سونا ہوتا اگلا بندہ پتہ کیا نا یار تو سونا ہے تیری اکا سونے کا تو سونا ہوتا پہ سبحان اللہ جیسے بندے کی صورت ہو ویسے دوسرے کو کہہ دیتا ہے اگر کوڑا ہے اس کوڑے آکھنا ہے اگر سونا ہے سونا آکھنا ہے اگر علم والا اس علم والے کہنا ہے اگر بے شعور اس بے شعورہ کہنا ہے جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو تمام صحابہ موجود ہیں تو پاس سے ابو بکر صدیق گزرے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ سرکار کو دیکھا کہنے لگے سبحان اللہ واہ حضور آج تو چودھری کے چاند کے چہرے سے زیادہ حسین لگ رہے ہیں سبحان اللہ تو سرکار میں صدقتا اے ابو بکر صدیق تو سچ کہہ رہا ہے سبحان تھوڑی دیر بعد ابو جہل گزر نے کہا سرکار کا چہرہ مبارک صحیح نہیں ہے تو میں صدقتا تو بھی سچ کہہ رہا ہے صحابہ کرام کی کہا ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا تو حضور میں صدقتا اے ابو بکر تو سچ کہہ رہا ہے عمر جو ہے وہ ابو جہل اس نے صحیح نہیں کہا تو جناب اس سے بھی فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے ہاں اے صحابیو لبیک آقا اگر آئینہ ہو شیشہ ہو اس کے سامنے بندہ چلا جائے جیسی صورت ہوگی ویسا دیکھ لے گا سبحان اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئولہ آئینہ ہے شفاعت شیشہ ہے بے شک جس جیسا کوئی ہوتا ہے ویسے وہ دیکھ کر کہہ دیتا ہے ابو بکر صدیق خود حسین ہے اس نے حسین کہا ابو جہل خود بدکار سیاہکار غلط ہے اس نے ویسے کہہ دیا اللہ اکبر اس واسطے میرے دوستو جی بندے کی صورت ہو رہی جی جب بندہ خود ہوئے اندر اسی طرح کہندا ہے اچھا ہو اچھے اللہ کا قرآن فرماتا انا عبدی بھی میرے بندے کے بارے غلط گمان مت کرو انا عبدی بھی میرے بندے کے بارے غلط گمان نہ کرو ہر ایک کے بارے اچھا گمان رکھو ہم تمہارا خیر خواہ ہو جائیں گے سبحان اللہ خیر کریں گے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اس لیے درویش جو ہوتا ہے وہ مسئول آئینہ ہوتا ہے درویش میں کوئی ویک کے کھار جاتا کوئی ویک کے سار جاتا کوئی دے ویک ساڈا گناہ ہے کوئی نہیں اصل درویشہ نے دیکھ لو ایک نکی کی مثال دے دو میرا توجہ کرنا میری تکلیف ہے اس ٹائم 104 تو بخارے میں چھوٹی جی میں تمہیں مثال دوں گا جیسے کہ کوئی بندہ اس نے داڑھی اور مونچھیں رکھی ہوں پتہ نہیں لگتا کہ جو بند ہے اہل حدیث ہے فرقہ جعفریہ ہے یا سنی ہے مرزائی ہے عیسائیت ہے مسلمان چہرے رل گئے عیسائی ہے یا مسلمان ہے نہیں پتہ لگتا کسی نے داڑھی رکھی ہوتی ہے مونچھیں نہیں رکھی ہوتی نہیں پتہ لگتا اس کا مسلک کون سا ہے کسی نے مونچھیں کٹوائی ہوتی داڑھی رکھی ہوتی ہے نہیں پتہ چلتا اس کا مسلک کیا ہے کسی نے دونوں داڑھی مونچھیں چیٹ کی ہوتی ہے نہیں پتہ چلتا یہ اس کا مسلک کون سا ہے نہیں پتہ چلتا کسی نے بڑی داڑھی بڑی مونچھیں کسی نے چھوٹی داڑھی چھوٹی مختلف اس نے اپنے چہرے کا نمونہ بنایا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے اسی طرح ہے نا بے شک ایک بندے کا بڑا پتہ لگتا ہے کون ہے بلا کون پیرا دا
कपड़े शपड़े पाए होंगे तो एक्शन पाई होंगे सिर ते टोपी रखी होंगी या पगड़ी बन्नी होंगी हत्था च मुंदरियां हाथ तस्बीह ते पैर खुसा या कोई बेहती दा मगर एक दो बंदे वो पता की सारे देख लो कोई पीर है बेशक 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 देख लो कोई बंदे का किसी का नहीं पता लगता कि कौन है कौन नहीं पीर का पता लग जाता है मतलब देख कोई वहाबी उड़ा सकता है कोई देवबंदी उड़ा सकता है कोई ओनू अहल हदीस उड़ा सकता है कोई जनाबे दी कोई मरजई कोई ईसाई कोई यहूदी वो अपनी जान अपनी कली ते रखी होंदी है और अपने यार अपने पीर जैसी सूरत बनाई होंदी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक जिंदगी की परवाह नहीं होंदी ते फिर जो मुंह लफज कटे मगले पूरे कर दे बेशक उन्हें पूरा तरीका जिस तरह सरकार का तुसी पढ़ के देख लो हदीसा पढ़ के देख लो तफसीरा पढ़ के देख लो तारीखा पढ़ के देख लो सरकार कुरान पढ़ के देख लो बुखारी शरीफ पढ़ के देख लो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामशी बने हैं सुभान अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक थी बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें मुबारक थी सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी इसी तरह के थे बेशक। पर गुलाम लिबास जिनके गुलाम 50,000 का नाला पहन ले वाह वाह या कदा की कमाल हो बेशक सुभान बेशक अल्लाह। सुभान अल्लाह इसीलिए सुभान मेरे दोस्तों मेरे भाइयों उन जैसी सूरत वली बनाते हैं पर जो बनाता है हम ना बनाए तो उनसे मोहब्बत तो करें बेशक अगर हम उससे नफरत नहीं कर सकते तो मोहब्बत भी ना करें अगर हम उससे अच्छा नहीं कहते बुरा भी ना कहो क्योंकि अगर तुम कहोगे किसी दे खुदा नू तू कोई ऐसी गल ना कर तेरे सच्चे खुदा नू कोई गल कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह राम रहीम से हो निर्मल साधु सुन उन पे ध्यान धरे नारायण हरे वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कुछ अल्लाह ना कहे इसी तरह वो अपने खुदा को मानते हैं मेरे पास यहाँ एक शख्स आ गया वो हिंदू था उसने बातें एक दो की वो मैं खामोश हो गया पर मैंने वो रुमाल ऊपर हाथ पर रख के उसके साथ सलाम दिया बाद में मैंने वो कलमा पढ़ा के दिलवा लिया मकसद ये है मेरे कहने का कि आए कोई बात नहीं ये आस्थाना है रखने आना वो पूछना है सब बातें उन्होंने करनी है पर उसने एक दो बातें ऐसी की अपने भगवान के बारे मैं खामोश हो मेरे पास दलाइल भी थे कुरान भी था हदीसें भी थी मैं खामोश हो गया अगर मैं कोई बात कहूँ उसने कोई आगे से कर दी अल्लाह अकबर फिर वो गुनहगार नहीं गुनहगार उसने मैं उससे बात ही ऐसी ना करूँ जिससे वो कोई ऐसी बात करे इसलिए किसी के झूठे खुदा को कुछ ना कहे वो तुम्हारे अहमल हक नहीं तो कुछ कहे वो उसने नहीं कहलाया बल्कि तुमने कहवाया अपने आप को बचाओ अपने ईमान को अपने यकीन को मजबूत करो ईमानों को बचा लो पुख्ता कर लो इसलिए मेरे भाइयों ये है शवाल जवाल नहीं असि जो दर्ज पढ़ते ऐसे ना फिटनेस कर रहे ऐसे वो तो पता कि सानू कोई ना पता लगता जवाल का टाइम है ये केड़ा टाइम है पढ़ते रहते से वो विच ही सारा टाइम टप जाता पता नहीं किन्ना ने जवाल का टाइम पढ़ा हो चलो वो जवाल नहीं है शवाल शीन वा अलिफ लाम 4 लफ्ज़ों का मजमूआ है किन लफ्ज़ों का है 4 लफ्ज़ों का मजमूआ है ना तो ये फारसी का लफ्ज़ है ना ये उर्दू का लफ्ज़ है शवाल अरबी का लफ्ज़ है याद रखना और ये शवाल का माह इसे शवाल मुकर्रम भी कहते हैं और ईद का माह भी कहते हैं बेशक जब पहली शवाल आती है तो ईद पढ़ी जाती है बेशक ये शवाल का माह इसको एक और माह भी कहते हैं क्या इसका एक और इसका नाम क्या लेते हैं कि हज वाला माह शुरू करने वाला वाह 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 शवाल जब शुरू होता है हज का माह शुरू हो जाता है जैसे पहले बंदा रोजा रखता है तो वो तो गुजर भी गई ईद भी गई और ये इतना शवाल मुकर्रम
मुकर्रम का माना क्या है? अकराम वाला, बरकत वाला, आला ऊला। इस शवाल में ईद भी है, और ये भी हजूर की हदीस पाक है कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। एक बंदा रखता है, शैतान ये बात ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उस बाद रोज़े रखो। और 6 रोज़े होते हैं, वो नफली होते हैं, सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्होंने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और उनमें से कोई एक आधा किसी वजह की सूरत में कोई ना कोई ऐसा काम हुआ वो छूट गया, इसलिए उनके लिए है। ये नफली है जब वो इस नीयत से रखता है कि मेरा वो जो रोज़ा छूट गया है मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो अल्लाह वो नफली रोज़ों को जो पूरा करता है वो भी फर्ज में डाल देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई बंदा रोज़े पिछले रखे, कोई ना तो दुनिया में बिगाड़ वास्ते शवाल नहीं रोज़े रखता फिर। ये मेरी बात याद रखना, सिर्फ रोज़े वालों के लिए। सब रख सकते हैं बंदे, शवाल के रोज़े रख सकते हैं, 6 रोज़े रख सकते हैं, पर ख़ास तौर पर वो रोज़ा रखे बंदा जिसके रोज़ों में से रोज़ा कोई ना कोई उज़र की वजह से छूट गया। तब ये शवाल में, अब गिन लो, शवाल ऐसा माह है इसमें ईद भी आ गई, मुकर्रम हुआ कि ना। बेशक। क्योंकि ईद की कितनी खुशी होती है, ईद कद्दा यार मिले जद्दा, सुभान अल्लाह। यार मिले कद्दा, ना रंजिए ना रंजाइए, ना अपने आप को कुछ सदाइए, यार मिले कद्दा। सुभान सुभान साईं अल्लाह। आज़म पाक, जिंदाबाद, साईं 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 आज़म पाक, जिंदाबाद। अब देखो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, जरा गौर करो। बस आने वाली अज़ान, लोग अगर कोई तारीख हो ना अदालतों में, जब बुला लेता है जज, वो कहता है भाई इंतज़ार में रहो, बुलाता है ना पहले इंतज़ार में, चाहे वो शाम 5 बज जाए, 4 बज जाए, 3 बज जाए, उसके भाई खड़ा रहना। दुनिया का है वो, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो खुला नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह। जैसे कि कोई मदारी लगी हो, वहाँ किसी को बुलाया जाए, वो ना भी बुलाए, वो अपना टाइम छोड़कर अपना, चाहे वो घर में काम कर रहा है, चाहे वो बाहर काम कर रहा है, उसे पता चल जाए ना, चल 2 मिनट आउटिंग कर रही है, खलोता खलोता बस 2 घंटे गुजर जाओ, हाल तक घंटा होया। अल्लाह की हजूर का फरमान सुनो, जहाँ मेरा जिक्र किया जाए, फरमान आलिशान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, जहाँ मेरा जिक्र किया जाए तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सरकार का जिक्र है, हजूर यहाँ मौजूद है, तो जब सरकार मौजूद हो तो फिर सब, जब सरकार पाक है, वो मुकर्रम है, वो मुअज़्ज़म है, वो आला और ऊला है, इस जगह पे आ जाए वो जगह भी पाक हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। फिर आस्ताना हो, वाह वाह वाह। वमिन दाखिलहू काना आमिना, अमन का गहवारा हो, फिर वलियों का घर हो। वाह। सुभान अल्लाह। दार नहीं, दारों लोग कहते नहीं जिथे साहबजादगान पीर फकीर दूर बैठे हो गए, ते कदी कदी आए ते आस्ताना सलाम की तरफ गए, वो आस्ताना होता है, वो दर होता है, जिथे साहबजादगान वलियों के साहबजादे मौजूद हो, वो घर होता है। बेशक। सुभान अल्लाह। कई बारी हमारे दोस्त कहते हैं ये हमारा घर है, बिल्कुल ये घर है, ये वलियों का घर भी है, दूसरा ही नहीं, बेशक। ये हौस पर पुराने पीर का भी घर है, ये मेरे हुसैन पाक का घर है, बेशक बेशक बेशक। इसलिए मेरे ये सरकार का घर है, तो सब तमाम आस्ताना भी है, हजूर भी मौजूद है, तो फिर बरकत है ना। बेशक। इसलिए ये जो शवाल का माह है, ये शवाल भी शवालुल मुकर्रम, यानी के आला ऊला अकराम वाला महीना,
मोतबर माह, इस माह में ईद भी आती है, इस माह में शुरुआत होती है हज की, इस माह में 6 रोजे भी होते हैं, जो छूट जाए वो रख सकता है। इस माह में आला और ऊला नसीब इंसान को मिलता है। इस माह में हजूर का फरमान है, जब शवाल का बंदा वो ईद वो पढ़ ले, उस रात को जो बंदा 2 नफल हाजात के पढ़ ले, जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो गुजर गया, बस चलो अगली वाली सही। जो बंदा दुआ मांगेगा उसकी दुआ मुजर्रब होगी, कबूल होगी दिल से। हाँ, मैंने एक दफ़ा हजूर से अर्ज़ किया था, जो बंदा हर बंदा दुआ मांगता है, जिससे जिस तरह उसको तरीका आता हो, कोई गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है, कोई मुस्कुरा के दुआ मांगता है, कोई राज़ी हो के दुआ मांगता है, कोई गमगीन हो के दुआ मांगता है, कोई चलता दुआ मांगता है, कोई सोता दुआ मांगता है, उठता दुआ मांगता है, कोई बैठता दुआ मांगता है, कोई नमाज में होता है, कोई नफली में होता है, कोई फर्जी में होता है, कोई ख्वाब में होता है, कोई जागता होता है। हर बंदा अपने अपने तरीके से मांगता है। बेशक। क्या का वो दुआ कबूल होती है हर बंदे की? आपने फरमाया, सुनो, जो हमारे हक में फ़ायदेमंद दुआ हो वो अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। जो हमारे हक में नुकसानदेह हो अल्लाह अपने फजल और करम के साथ दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जी अल्लाह तो इतना शफीक है। आप फरमाया मेरे शेख कामल, आपने फरमाया भाई अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। अगर बेटा एक माँ हो अपने बेटों को देखे कोई तकलीफ उसे है, उसे बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। तो अल्लाह तो 69 ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ इतनी मोहब्बत करती है तो 69 माओं जितना अल्लाह मोहब्बत करता है, अगर उस बंदे के हक में नुकसान होना होता है वो अल्लाह रद्द कर देता है। हम कहते हैं अल्लाह ने साड़ी मन्नी क्यों नहीं? कोई अगा अल्लाह बिंदा पे है, अच्छी जगह जान दे नहीं, अगा जाके नुकसान होना होएगा। बेशक। इस वास्ते नबियों ने दुआ की और खास आम वलियों ने दुआ की। आम खास सब दुआ मांगते हैं। अब दुआ मुख्ल इबादत, दुआ इबादत की मगज है। गौर कीजिएगा, जिस वक्त बंदा इबादत करे दुआ ना मांगे, इबादत भटकती रहती है। इबादत कभी दाएं कभी, एक सतून हो ना, जैसे कि खंबा लगा लो, वो इधर इधर तारे ना लगी हों या साइडों पे तारे ना कसी हों, जब अंधेर आएगा जितना मर्जी वो नीचे हो वो लड़खड़ाता रहता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा वो तारों समेत गिरे होते हैं, इतनी मोटी मजबूत और खींच के वो तारे लगाते हैं, वो भी मोटी हो, वो भी उनके साथ ही वो टेढ़ा होया होता है। तो दोस्तों जैसे कि वो उलट जाता है, इसलिए दुआ मुख्ल इबादत, जब बंदा इबादत करे, हजूर का फरमान है इबादत करे और दुआ ना मांगे उसकी इबादत लड़खड़ाती रहती है, किसी वक्त भी गिर जाएगी। अगर तुम दुआ मांग लो इबादत मंजिल तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। इबादत मंजिल तक पहुंच गई, फिर दुआ वो घूमती रहती है, वो फिरती रहती है, कभी इधर जा कभी उधर जा। तो फिर अर्ज की अब क्या करे, तो फिर वहाँ क्या किया गया, मैं अगर इस दुआ को भी मंजिल तक पहुँचाना चाहते हो तो फिर एक काम किया करो। या बुजुर्गों क्या करना चाहिए, आप मैं आगे पीछे दरूद ही पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो दरूद पढ़ना कौन सा चाहिए? अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। ये ऐसा दरूद शरीफ है कि बंदा अगर ये दरूद शरीफ पढ़ता रहे तो सरकार अपना दीदार करवा दे। सुभान अल्लाह। सुभान एक अल्लाह। बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं हर रोज़ मैं वो दरूद शरीफ यही जो आपने कहा था, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, यही मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे तकरीबन 1 माह हो गया, रोज़ाना मैं दिन भी पढ़ता हूँ, रात को फिर मैं वज़ू करके अपनी चारपाई पे बैठ जाता हूँ, यही पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दाना फेंकता 1000 की मैंने तस्बीह बनाई है, पता नहीं कितनी हज़ार पढ़ता हूँ। अब
मुझे नींद आ जाती हूँ, मैं वहीं सो जाता हूँ। एक माह हो गया, मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे सामने आ गया। सुभान अल्लाह। तो मैंने गौर से देखा, पहचाना नहीं मैंने, ना ही उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की है। मैं कहा भाई तू पहचान ना पहचान, सरकार का फरमान है। वाह 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 वाह। वो सुन, तू पहचान ना पहचान हो तो पहचान क्या है? बेशक बेशक। तू पहचान न पहचान, वो पहचान कर आए हैं। हजूर का फरमान है, जो कसरत के साथ अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, जो पढ़ता है हम उसको अपना दीदार करवाएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू नहीं देख सका, हजूर तो तशरीफ लाए हैं। बेशक सुभान बेशक। अल्लाह। हजूर नु वेख रही तो कोई आम दी गल वाह 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 वाह। जे अपना पीर वग जावे, कोई वली वग जावे तो उन्हें वेखना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर सरकार जो पीरा दे पीरियां अता करने वाले हैं, वो कुतबियत देने वाले हैं, वो आल इन आल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के यार और दिलदार हैं, जो अल्लाह का परतवा है। मूसा अलैहिस्सलाम को वो जब पढ़ा तो तूर पे तजल्ला तो वश खा कर गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहा करते थे रब्बी अरनी उन्जुर अलैह, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक क्या फरमाता, लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। तो जब मूसा ने ज़्यादा इसरार किया, अल्लाह ने परतवा किया, नूर अपना ऊपर तजल्ला फेंका। मूसा नबी है, कलीमुल्लाह है, उलुल अमर पैगम्बर है, वो अहले किताब है और रसूल है, वो बच खा कर गिर गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाकर दीदार किया। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान बेशक। अल्लाह। फिर सरकार को वेख्या कोई ना अल्लाह नु, सरकार ने वेख्या तो सही ना। ते जिन्हें सरकार अल्लाह नु वेख्या, अल्लाह ने सरकार नु वेख्या, ते गश किसे नु कोई नहीं आया ते उन्होंने कोई वेख सकता। बेशक। सुभान अल्लाह। वैसे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे ऊपर 70,000 पर्दा है। एक बात याद आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए घर में, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की, या आका, जो मिस्र की औरतें हैं उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर नाशपातियों के बजाय अपनी उंगलियां काट लीं। आपने फरमाया तो फिर, या आका, आपको देखकर तो उंगलियां कोई नहीं काटता। आपने फरमाया, आयशा या आका, मेरे ऊपर 70,000 पर्दा है। सुभान बेशक। अल्लाह। अर्ज की, या आका, एक पर्दा उतार कर दिखा दें। महबूब थी इसलिए अपनी बीवियों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं उतारना। मैं आपकी मर्जी, या आका, मेरा दिल था मैं देख लूँ। हजूर की महबूब थी इसलिए सरकार दो आलम आजा रूम के अंदर, कमरे के अंदर ले आए। तो सरकार ने कमरे के अंदर अपना एक पर्दा उतारा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भाग कर बाहर आ गई। अब फरमाती हैं, आपका ये फरमान आलिशान है, खुदा की कसम, अगर मिस यूं लगा जैसे कमरे में आग लग गई। बेशक। एक पर्दा उतारा है। और आपने ये फरमाया, अगर मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत से देखकर अपनी अंगुष्ठ काट ली, अगर मेरे मदनी फूल को देखती तो खुदा की कसम अपनी गर्दनें काट लेती। सुभान अल्लाह। साइन आज़म पाक जिंदाबाद। 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 साइन आज़म पाक। जिंदाबाद। इसलिए मेरे सोने, कमली वाले मोहम्मद को सदके में जान, मेरे साथ करो। कमली वाले मोहम्मद को सदके में जान, जने आके गरीबा दीवार नहीं। कमली वाले मोहम्मद को सदके में जान, जने आके गरीबा दीवार नहीं। लाया बदुआ नू सीने का माल होया, लाया बदुआ नू सीने का माल होया। कोई हबशी तू हजरत बिलाल होया। नहीं मंगदे क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली कमली वाले दी छा, सुभान। जने आके गरीबा दी बाफर गई। बेशक। कमली वाले
محمد تو صدقے میں جا چلے آ کے غریباں دیوار وما علینا